میری طرف سے آپ سب کو اسلام. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے جو خداوند نے ہمیں بخشا. جو آج کا دن آپ جانتے ہیں کہ بڑا اہم دن ہے. سب سے پہلے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں شکائنہ ٹی وی کے لیے اور خداوند کے خادم پاسٹر راشد لازرس کے لیے جن کے پلیٹ فارم پر میں خداوند کے کلام کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں آج کا جو میرا جو کلمہ ہے وہ دوسرا کلمہ ہے جو کہ نجات کا کلمہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آئیے پاک کلام کی طرف رجوع کریں گے. جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں وہ میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے ورس 43. اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آمین. میرے عزیز خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہم سب کے لیے تمام بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دیا اور جب صلیب پر تھے تو انہوں نے 7 صلیبی کلمات اپنے لب مبارکہ سے پوری دنیا کے لیے صادر کیے اور یہ جو کلمات ہیں یہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں. اور آپ سن چکے ہیں جو پہلا کلمہ خداوند کے خادم نے آپ سب تک پیش کیا جو معافی کا کلمہ تھا وہ بڑا اہم ہے. ہر کلمہ اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے. آج ہم دیکھیں ہیں جو دوسرا کلمہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لبوں سے صادر کیا. جو دوسرا کلمہ تھا میں آپ کو وہ وقت یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ دوسرا کلمہ یسوع مسیح نے یہ کہا تو اس سے پہلے ہم دیکھتے کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے. اور کہا کیا اور کیوں کہا اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اسی چیپٹر میں اسی باب میں ہم دیکھیں گے تھوڑا سا اوپر 39ویں آیت خداوند کے پاک کلام میں سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ جانتے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہے اور ان کی دائیں اور بائیں جانب 2 ڈاکو ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لٹکائے گئے. جب خداوند یسوع مسیح نے پہلا کلمہ جب پیش کیا تو اس کے بعد دوسرا کلمہ پیش کیا لیکن پہلے اور دوسرے کلمے کے بیچ میں کچھ بات ہوتی ہے اور وہ 2 ڈاکو آپس میں مخاطب ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں میں خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے مطلب 2 دائیں اور بائیں طرف ان میں سے ایک نے یوں اسے تانا دینے لگا یعنی کہ یسوع کو وہ تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. جب ایک ڈاکو یسوع مسیح کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں اپنے آپ کو بھی بچا اور ہم کو بھی بچا اور وہ یسوع مسیح کو یہ تانا دے رہا ہے. وہ یسوع مسیح کو تانا دے رہا ہے کہ تو خود بھی بچ اور اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا. لیکن جب یہ بات دوسرے ڈاکو نے جو دوسری طرف لٹکایا گیا تھا اس نے جب سنا تو اس نے کیا کہا 40ویں آیت مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا دوسرے والے کو کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہیں اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. یہ دوسرا ڈاکو پہلے والے ڈاکو کو جھڑک رہا ہے اور وہ یسوع مسیح کو تانا دے رہا ہے کہہ رہے کہ تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. لیکن دوسری طرف وہ کہتا ہے اسے جھڑکتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم نے وہ گناہ کیے ہیں اور اس کی سزا ہم پا رہے ہیں. لیکن جب اسے جھڑک کر پھر یسوع مسیح کی طرف مخاطب ہو کر کچھ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ پھر اس نے یسوع سے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. جب وہ ڈاکو یسوع مسیح کو کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ کون ہے. اس سے پہلے جو پہلا کلمہ پیش کیا گیا جو معافی کا یسوع مسیح کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا اب سب جانتے ہیں
क्या कुछ नहीं हुआ उसके साथ, लेकिन उसने फिर भी माफ किया। और जब माफ किया तो वो डाकू इस चीज को समझ चुका था कि ये निजात दहिंदा है। उसने ये बात कही कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तब यीशु ने, पहली तरफ जो डाकू था उसने यीशु मसीह पर ताना दिया, तानाशाही की। यीशु ने उस ताने का जवाब नहीं दिया। इस चीज को आप कंसीडर करें, इस चीज पर आप गौर करें कि वो शख्स जो दूसरी तरफ है वो यीशु को कहता है कि खुद भी बच और हमें भी बचा, लेकिन जो दूसरी तरफ है वो जब यीशु को कहता है कि ऐ मालिक, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तब यीशु ने जवाब दिया। यीशु जो शख्स ताने देता है उसको जवाब नहीं देता। यीशु बादशाही के लिए आया है। उसने कहा कि ऐ मालिक, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तब यीशु ने उसको जवाब दिया। और उसने क्या कहा? उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये खुदावंद है जो हमें प्यार करता है, जो तमाम बनी नौ इंसान को प्यार करता है। वो कहते हैं आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और वो जो डाकू है, मैं समझता हूं हम उसे डाकू कहना अब अच्छा नहीं लगता, वो फिरदौसी शख्स बन गया है, जिसका ईमान यीशु पर हो जाता है, जो यीशु के करीब आता है और यीशु को समझ जाता है, वो यीशु का होकर रह जाता है। उसके दिल में यीशु मसीह आ जाते हैं। ये खुदावंद का फजल है। मैं आपको थोड़ा सा और आज के दौर में लेके जाना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए, मैं चाहता हूं कि फिलिपियों की किताब, पौलुस रसूल का खत है, फिलिपियों की किताब और उसका 3 बाब, और मैं चाहता हूं कि इसकी हम पाक कलाम में से देखेंगे, पढ़ेंगे 13वीं आयत। निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुला लिया। लेकिन याद रखें, इससे पहले कि हम थोड़ा सा ऊपर देखें, ऐ भाइयों और बहनों, अब सबके लिए खुदा का कलाम है। ऐ भाइयों और ऐ बहनों, मेरा यह गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं गौर से, बल्कि सिर्फ यह करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई, जो चीजें पीछे रह गई, जो चीजें पीछे रह गई, याद रखें, उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ चाहता हूं। जो चीजें आपसे पीछे हो गई हैं उनको छोड़ दें। जो भी आपका माजी है उसको भूल जाए, उसको छोड़ दें। आप ये सोचे कि हमने आगे को क्या करना है, क्योंकि याद रखें, इस चीज को समझे कि आप अपने माजी को बदल नहीं सकते, आप उसको पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते, लेकिन खुदा ने आपको यह सलाहियत बख्शी है कि आप अपने आने वाले मुस्तकबिल को, अपने आने वाले फ्यूचर के दिनों को आप ठीक कर सकते हैं। उस शख्स की तरफ देखें जो कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उन दोनों के पास मौका था, लेकिन वो शख्स जो डाकू था, जो यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, वो ये जान चुका था कि मैं अपना माजी ठीक नहीं कर सकता, मैं अपना माजी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वो ये जान चुका था कि मैं अपने आने वाला मुस्तकबिल ठीक कर सकता हूं। जैसे उसने सोचा कि मैं मुस्तकबिल ठीक कर सकता हूं, तो यकीन जाने तब ने उसने यीशु से कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह ने उसे याद किया और कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज का जो दौर चल रहा है वो वही सेम दौर है जैसे वो शख्स यीशु मसीह को ताना देता है। आज भी लोग, बहुत सारे लोग एक दूसरे को ताना देते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं, जिनके अंदर खुदावंद का पाक रूह होता है, वो उस ताने का जवाब नहीं देते। वो उसी चीज को फोकस करते हैं जो यीशु मसीह चाहते हैं। जब हम दुआ रुबानी पढ़ते हैं तो उसमें आता है तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाही आए। यीशु मसीह ने शागिर्दों को, हम सबको ये दुआ सिखाई। क्यों बादशाही आए? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आया कि तमाम बने नो इंसान गुनाह से हटकर खुदावंद की बादशाही की तरफ आए। मेरे अजीजों, आज का ये कलाम हम सब के लिए जो निजात का कलमा है, हमारा निजात का जो बानी है, हम उसे तकते रहें।
आप खुदावन के लोग हैं, खुदावन की तरफ और बढ़ें। उस शख्स को देखें जो सलीब पर था, वो जानता था कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही रास्ता उसके पास कि वो यीशु की तरफ आ जाए। और वो यीशु की तरफ आता है और कहता है, ऐ मालिक, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने उसे यही कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आपके पास मौका है, आज के दिन आपके पास मौका है कि आप खुदावन से कहें, ऐ मालिक, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो इस बेटी को, इस बेटे को अपनी हजूरी में याद करना। और खुदावन यीशु मसीह आप सबको यही कहेंगे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो आज के कलमे के वसीला से खुदा आप सब देखने वालों को बड़ी बरकत दे। आमीन।